जय, श्री माधव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, शील गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल. And I see you both in the same dress now. I feel like Jagannath and Baldev also are having the same dress. Right, always? They have the same color dress. Nice. That Maitri and Vaidehi are also following in your footsteps, I think. So nice, Shubhangi Rasika. Holiday today, no? Right. Mahambalakara ki jai. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Deva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Sarvayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhagavati Naishtaki. Hare Krishna. So you can speak in mic. Hare Krishna Bhakti. Hey. So nice. We have to start today. So let's say the Mangalacharan prayers in the beginning itself. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Mukham Karoti Vachalam Pangum Lankayate Girim Yadkrupa Tamaham Mande Shri Gurun Dinatarinam Shri Paramananda Madhavam Shri Chaitanyamishwaram. Namaste Saraswati Vidurvanacharani. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Mataji, stand up pranam. So nice that we will continue with the Chitraketu prayers, Chitraketu pastime today, story. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചിത്രകേതുവിൻ്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. So yesterday in the evening we had a nice time getting the background of Dhritarashtra briefly, and also the beginning of Chitraketu's story. ഇന്നലെ നമ്മൾ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം ചിത്രകേതുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിന് ബാക്കി സംസാരിക്കാം. So we stopped at a point where Chitraketu is a very wonderful and powerful king, and he was ruling the citizens immaculately well. There was no dearth of
opulence. Everybody was very happy, and he was making sure that everybody gets all the facilities. And the earth produced so much, all the necessities of life. That is possible only when the king is very, very noble and a devotee. It is not possible otherwise. ചിത്രകേതു നല്ല മനോഹരമായ രാജ്യഭരണമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു രാജാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉത്പാദനങ്ങൾ നടത്തുകയുമുണ്ടായി. ഭൂമി നല്ല രീതിയിൽ ഉത്പാദനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ രാജാവ് വളരെ നല്ല ആളായിരിക്കണം. ചിത്രകേതു അങ്ങനെയുള്ളൊരു രാജാവായിരുന്നു. So he was such a wonderful devotee king. He had full faith in Krishna, and he was without any not even missing one little bit. He was continuously serving his citizens and all over the world. He was the king of the entire world at that time. ചിത്രകേതു നല്ല ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നു. നല്ലൊരു കൃഷ്ണഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരോടും സഹ ആൾക്കാരോടെല്ലാം വളരെ കരുണാമയനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം രാജ്യഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ഭൂമി മുഴുവനുമായിരുന്നു. So in this world, one thing we have to understand that even if we are 100% good, even if you are a 100% good person, still we cannot expect kindness in this world, or even from our destiny. നമ്മൾ ഒരു വളരെ നല്ല വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് വിരോധികൾ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ വിധിയും എന്താണ്, നല്ലൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വിധി എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാനും പറ്റത്തില്ല. Understanding the power of destiny, fate, is one of a very important thing for devotees to do. വിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. For others, destiny means something which can be changed, something which is very painful, they don't like it, unfavorable things and all that. But for devotees, anything that is considered destiny is Krishna's arrangement. സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വിധി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു കാര്യവും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിടത്തുമാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ വിധികളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റാണ്. So the Prabhupada always uses the word will of providence. പ്രഭുപാദ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് will of providence. അതിന്റെ മലയാളം will of providence, ദൈവനേത്ര, ഈശ്വര ഇച്ഛയ എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ പറയാറുണ്ട്. ഈശ്വര ഇച്ഛ. ഈശ്വര ഇച്ഛ, ഹരി ഇച്ഛയ. So it's an art to find out what is will of providence. നമ്മൾ ഇതൊരു കലയാണ്, ഭഗവാന്റെ കൈ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കല. Many times we struggle when to stop our efforts. We keep on trying, it is failing, isn't it? Anandram is failing. So whenever I say some point, which I smile means they were experienced it already. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എപ്പോൾ ചെയ്താലും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചെയ്താലും വീണ്ടും അത് ഫെയിൽ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആനന്ദിനെ കണ്ടാലേ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. So sometimes what happens is, okay, let me try a little more. Like that we keep on trying. We don't know when to end. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം, കുറച്ചുകൂടി ശ്രമിച്ചു ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും വീണ്ടും നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. എന്നാൽ നമുക്കറിയില്ല എപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എപ്പോൾ ഇത് നിർത്തണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. You can see that in people doing gambling. നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൾക്കാർ ചൂത് കളിക്കാറുണ്ട്. So when they go to this gambling thing, they will start losing money. Then they say that, okay, next time I will get more and I will make sure that what I lost will balance. There also they will lose. ചൂത് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? അവർ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ഉടനെ അവർ ചിന്തിക്കും ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്ന്. എന്നിങ്ങനെ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി അവർക്ക് പൈസ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവർ വീണ്ടും അതേ പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Or they will they will try to increase their wealth by putting in stock markets or something.
there they will lose the money. Then they will take it and put it in land. There also they will lose money. They will take it and put it in something else. That also they will lose money. So if they see that they are losing money everywhere, it means they are meant to lose the money. That is their destiny. ചില ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ, അവർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് പൈസ നിക്ഷേപിക്കും, അവിടെ കുറച്ച് ലോസ് വരും, നഷ്ടം വരും. എന്നാൽ അതിന് ആ പൈസ ബാക്കിയുള്ളത് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് അവർ ലാൻഡിന് ഭൂമിയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കും. എന്നാൽ അവിടെയും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാം. ഉടനെ അവിടെ എടുത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപിക്കും, അവിടെയും നഷ്ടം സംഭവിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം അവർക്ക് നഷ്ടം വരേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ്, എന്നാൽ അത് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. Prabhu, what you are speaking is not very audible itself. Yeah. Okay. It's Okay. So maybe you want to wear this, Prabhu, the second one. This one you wear. You just. അത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്ലീസ്. Mic on. Can you speak? Ask her if she can hear you. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ മാതാജി? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ. See. Thank you. Now we have to live with this now going forward wherever we go. Okay. So now this is the Prabhu. Please put it on mute, Prabhu. The speaker, end the speaker. Yeah. So this, when you are meant to lose, you will lose wherever you go. നിങ്ങൾക്ക് വിധി അനുസരിച്ച് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ ഏത് സമയം എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. So what should we do at that time? Prabhu Maharaj says, just keep quiet. Whatever you have, keep it safe. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മഹാരാജ് പറയാറുണ്ട്, മിണ്ടാതിരിക്കുക ആ സമയത്ത്. And when you are keeping quiet, don't simply keep quiet. You study Bhagavatam or study Bhagavad Gita or take your Japmala and chant. എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ഇരിക്കാനല്ല ഗുരുമരാജ് പറയുന്നത്. ആ സമയം നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, മിണ്ടാതെ നാമം ജപിക്കുക. So counteracting the material energy or counteracting destiny is not possible. We don't have the capacity to do it without Krishna's mercy. വിധിയുടെ എതിരായി പൊരുതി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. That is why Krishna says in Bhagavad Gita, no, Mama Maya Duratyaya, Daivi Hesha Gunamayi, Mama Maya Duratyaya, Mam Yevaye Prapadyante Maya Metam Tarantite. Only by surrendering to me you can cross the ocean of material energy. On your own you cannot cross the material energy. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ മായയെ അതിജീവിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമേ മായയെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. This is not true only for human beings. It is true for devatas and asuras also. ഈ വിഷയം മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, ദേവന്മാർക്കും അസുരന്മാർക്കും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. When there is a fight happening between demons and devatas, no, or asuras and devatas. One time the asuras become too powerful, and the devatas go to Krishna and pray. You know what Krishna says? Time is not on your side. Keep quiet. ദേവാസുര യുദ്ധങ്ങൾ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പലപ്പോഴും പലരും പരാജയവും ജയവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആരാണോ കൃഷ്ണനോട് വന്ന് ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് സമീപിക്കുന്നത്, ദേവന്മാരങ്ങനെ സമീപിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ സമയം ഇപ്പോൾ ശരിയായ സമയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. See, just like astrologers, no, when you go to the astrologers, they will say, for the next 2 years, your time is not good, like that. So Krishna is also like that only. He is telling them, time is not good, keep quiet. നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ജ്യോതിഷന്മാരുടെ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല, സമയം ശരിയായ സമയമല്ല, മോശം സമയമാണെന്ന് പറയും. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And he says, be peaceful, patient and peaceful. Kalam tavat pratikshata. Just wait for the time. Your time is not now. അപ്പോൾ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കൂ, വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോഴത്തെ സമയം കാലം നല്ലതല്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാണ്. The same thing happens when Indra becomes, the devatas become powerful and they defeat the demons, the asuras, who are headed by Bali Maharaj. Then Bali Maharaj, when he is defeated, there also Bhagavatam says, Bali Maharaj understood the power of time, so he kept quiet.
ഇതേപോലെ മറ്റൊരവസരത്തിൽ ദേവന്മാർ ജയിക്കുകയും അസുരന്മാർ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് അസുരഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ബലി മഹാരാജാവാണ്. എന്നാൽ ബലി മഹാരാജാവിന് കാലത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തനായി സമാധാനപ്പെട്ട് നിന്നിരുന്നു. In both cases, if you see one thing, very powerful thing. And then again, after this time came, he became very powerful. Bali Maharaj. After this thing, he became very powerful. എന്നാൽ മറ്റൊരു സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും സമാധാനപ്പെട്ട ബലി മഹാരാജാവ് ജയിക്കുകയും അദ്ദേഹം വളരെ പവർഫുള്ളായി മാറുകയും ചെയ്തു. If you understand this time, right time, good time, bad time, etc., ultimately at the end of the day, for these devatas and asuras, their bad time started when they disobeyed their spiritual master. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദേവന്മാരായിക്കോട്ടെ അസുരന്മാരായിക്കോട്ടെ അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചീത്ത സമയം തുടങ്ങിയത് അവരെപ്പോഴാണ് അവരുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അനുസരിക്കാതിരുന്നത് അപ്പം മുതലാണ് അവർക്ക് ചീത്ത സമയം തുടങ്ങിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഗുരു, then spiritual, then elders, parents, or whoever it may be. We even if we have what you call misunderstandings with the elders, whatever, we should just keep away. We should not unnecessarily, go and fight, or you are right, I am wrong. This is all things are not needed. Okay, you will be like this only. I will be like this only. Leave it like that. But respect them, because at the end of the day, they brought us into this world. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരോടായാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോടായാലും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണം ശരിയായില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് ചില വ്യക്തികളായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോടുകൂടി സംസാരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതാക്കാൻ നിൽക്കാതെ താങ്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുക, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തൊരു അകലം പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. So here, if you come back to Chitraketu's thing, he had 1 crore wives, no? Yesterday we were talking about the complications of marrying 1 crore wives. ഇന്നലെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ചിത്രകേതുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ സംസാരിച്ചു, ചിത്രകേതു 1 കോടി പത്നിമാരെ വരിക്കുകയുണ്ടായി. 1 കോടി പത്നിമാരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. Krishna also had only 16,108. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ പോലും 16,108 ഭാര്യമാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. And he expanded himself. That is, of course, he is Krishna. We cannot compare. But imagine, for him, he can't expand. Chitraketu cannot expand. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ 16,108 ആളായി തന്നെ സ്വയം വിസ്തരിക്കുകയും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ഇവിടെ ചിത്രകേതുവിന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലെ വിസ്തരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. See, the problem because of not expanding is very deep. Because he married one lady, one Mataji, and then he couldn't get child from her. Then he goes and marries another person. And then what happens? He would have rejected the first Mataji, correct? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളായി വിസ്തരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ. നമുക്ക് നോക്കാം, ചിത്രകേതു ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ഒരു പത്നിയെ വരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതിൽ സന്തതികൾ ജനിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു പത്നിയെ വരിക്കേണ്ടി വന്നു, പുത്രഭാഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി. എന്നാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നല്ലേ? See, because he cannot go and attend to each one of them. Like 1 crore people you have, 1 crore wives you have, not just people. How can you go and meet everybody in one day? I think after marriage you would not have seen them at all. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് 1 കോടി ഭാര്യമാരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ 1 കോടി ഭാര്യമാരുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷേ പോകാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വീണ്ടും കല്യാണത്തിന് ശേഷം. കാരണം അത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ഭാര്യമാരെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ ദേവിയെ കാണാൻ പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ, ശരിയല്ലേ? That practically you understand. You are just one person, right? And they are all coming and okay, marriage, go, okay, you are home, whatever. Then it's a very difficult thing for any living entity, more so for a woman, that when they are not cared for by either the father or the husband or the son, it is very painful for them, because they are always dependent in that sense, and we are supposed to take care of them. പ്രാക്ടിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് 1 കോടി ഭാര്യമാരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ഓടിയെത്താൻ കഴിയത്തില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ആരാണോ റിജക്റ്റ് ആയി പോകുന്നത് അവർക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക്
വേണ്ട വിധം കെയർ മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ ഭർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ ശരിക്കും കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അവർ വളരെ വിഷമിക്കുന്നതുണ്ടാവും. ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. Even if they are independent, they are earning and all that, still you would see that at home, why there are so many problems happening these days in marriages, because there is the husband and wife, they don't spend enough time with each other. There's hardly, and children also, they are their own world, because the husband and wife, they don't spend time. It's again nuclear families, father, mother are there also, elders are not there, so it becomes a independent life. If you learn to live an independent life, the danger is that if anybody comes to our home, somebody comes to our home, we cannot tolerate for more than 2 days. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അണുകുടുംബമാണ് ഉള്ളത്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ അണുകുടുംബങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ അണുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നത്. അതിൽ തന്നെ പരസ്പരം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കാനോ പരസ്പരം സഹകരിക്കാനോ കെയർ ചെയ്യാനോ ആർക്കും സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളുടെ കൂടെയും കൂടുതൽ സമയം ചെലവാക്കാത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. So what happens is when somebody whom you are supposed to care for and you neglect them, they will retaliate in some other way. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ നിന്നും ശരിക്കും ഒരു കെയർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തിയുമാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വേണ്ടവിധം നമ്മളെ കെയർ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. And how they are retaliating is the whole story. ഇവിടെ അവരെങ്ങനെയാണ് അവർ തിരിച്ചടിച്ച് എന്നതാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജന്റെ ഈ ലീലയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. Right. So now, so this is again the point about 1 crore wives. Is so many more details we can understand from this one small thing, that how much he is spending his time. In fact, Maharaj used to say this one thing. Our spiritual master used to say one thing very interesting, that see, beyond a certain point, don't waste your time in trying to counteract this material energy, trying to improve your position in this world. You cannot do that. At the end of the day, Sudurlabha Prashantatma, be completely pacified and satisfied. See what you can do to be satisfied in this life. It doesn't matter whether if you get a job, only then I will be satisfied. If I get married, only then I get satisfied. If I become powerful in this world, very powerful name and fame, only then I will get satisfied. If I get family, children, etc., only then I will get satisfied. These things, you have to do your duty, but whether you are getting the results or not is not in our hand, right? 1 കോടി ഭാര്യമാർ എന്നുള്ള ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനുണ്ട്. ഗുരുമഹാരാജ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമുക്ക് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ 1 കോടി ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കുട്ടികളില്ല എന്ന് വന്നു എന്നതുപോലെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് സന്തോഷത്തിൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വീടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷമായിരിക്കും, എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷമായിരിക്കും, എനിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല വിജയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷമായിരിക്കും, എനിക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷമായിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ച് അത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ സന്തോഷിക്കൂ എന്ന് പറയാതെ ഗുരുമഹാരാജ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ സംതൃപ്തരായിരിക്കണം. കാരണം ഏതൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് സംതൃപ്തി തന്നെയാണല്ലോ. So you see here Chitraketu, he is it is said in verse number 12, he has one, yesterday we saw this verse, he was endowed with a beautiful form, magnanimity and youth. നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു 6-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പത്നിമാരുടെ പതിയായ ചിത്രകേതു സുന്ദരനും ഉദാരമതിയും യുവാവുമായിരുന്നു. ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അവൻ വിദ്യാസമ്പന്നനും ഐശ്വര്യവാനുമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. First 3, see all these qualities, beautiful form, magnanimity and youth. നോക്കൂ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, ഒന്ന് അദ്ദേഹം സുന്ദരനാണ്, അദ്ദേഹം ഉദാരനാണ്, നല്ല യുവാവുമാണ്. See, normally any newly married couple, they look for these things, right? From a material point of view also,
They want these things. That is a natural requirement for a youth. You cannot say, I will marry a very old person also, doesn't matter. Like that, the children, young children, they don't want to do that. So he had all these things. He had a beautiful form. He was very magnanimous. Magnanimous means anything that the wife or his wife wants, he would be able to give them. And youth also is there. So beyond this, he was born in a high family. He had complete education and was wealthy and opulent. അതേപോലെ നമ്മൾ കല്യാണം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണോ അതെല്ലാം ഇവിടെ ചിത്രകേതുവിന് ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹം സുന്ദരനാണ്, അദ്ദേഹം ഉദാരമതിയാണ്, നല്ലൊരു യുവാവായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും പറയുമോ ഞാനൊരു വയസ്സായ ഒരാളായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം എന്ന് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ പറയുമോ? അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീകൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഇവിടെ ചിത്രകേതുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യമായി പറഞ്ഞ ഈ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സുന്ദരൻ, ഉദാരമതി, യുവാവ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് മാത്രമല്ലാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേറെയും കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണ്? അത് ഉന്നത കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം വിദ്യാസമ്പന്നനായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഐശ്വര്യസമ്പന്നനുമായിരുന്നു. See, it's very interesting because normally when you marry and all, we tend to look at the horoscope and to look which family, how they are coming from. So generally when they are in good family, it means that they had done some good karma, because of which that is a general thing, or some good karmas are in fact. For 1 crore wives, for him, he also had good karma. That's why he is having all this good thing from the material point of view. We have to understand this. He had no deficiency at all, no shortcoming at all from a material point of view. Very, very young, very powerful, magnanimous also, udara gunam we say. And whatever thing the wife wants, he can buy for them. That's why he is wealthy also. Aishwaryam is also there. All these things, when they are there, normally family is happy, right? But in spite of being endowed with all these things, he was full of anxiety because he did not have a son. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സകല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനിൽ നിന്നും എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു? സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം നല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ചിത്രകേതുവിനും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇഷ്ടംപോലെ ഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. സുന്ദരനാണ്, ഉദാരമതിയാണ്, യുവാവായിരുന്നു, നല്ല കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്, വിദ്യാസമ്പന്നനാണ്, ഐശ്വര്യസമ്പന്നനുമാണ്. ഒരു സ്ത്രീകളെ ഒരു കോടി ഭാര്യമാരെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രത്തോളം സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്രയും സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനായിരുന്നില്ല. ഒരു പുത്രനില്ലാത്തതിൻ്റെ ഉത്കണ്ഠ ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ഉത്കണ്ഠയിലാക്കി. See, now coming to the other side, next verse. His queens all had beautiful faces and attractive eyes. Yet neither his opulences, his hundreds and thousands of queens, nor the lands of which he was the supreme proprietor were source of happiness for him. അതേപോലെ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം 6-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ അവൻ്റെ രാജ്ഞിമാർക്കെല്ലാം സുന്ദരങ്ങളായ മുഖങ്ങളും ആകർഷകങ്ങളായ നയനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് രാജ്ഞിമാർക്കോ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കോ അവൻ പരമാധികാരി ആയിരുന്ന രാജ്യത്തിനോ അവൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങളാകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. See how one desire can spoil all the other good things in your life. You cannot appreciate all the other good things in your life because of not unfulfillment of one desire. ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് എല്ലാ സൗഭാഗ്യവും ഒന്നുമല്ലാതായി തീർന്നതായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത്. Krishna would have given us a very nice family, but we may not have a good job or some wealth or whatever. Instead of appreciating the family, we will be only focusing on, oh, I am not getting good job, my job is not settled, my this is not there, that is not there. Like that, we will focus only on that, and we forget that
these other people are also getting disturbed because of our anxiety. നമുക്ക് നല്ല കുടുംബത്തിലാണ് ജനനം, നല്ല സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്കൊരു ജോലി ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് ജോലി ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാനസികമായി സംഘർഷം അനുഭവിച്ച് വളരെ വിഷമിച്ച് അത് മാത്രം നോക്കി വിഷമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ സന്തോഷങ്ങളൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യത്തില്ല. So this 12th verse ends with saying Chinta Bandhya Pater Abhut. Chinta means anxiety. ഈ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിന്താ ബന്ധ്യോ പതേർ അഭൂത് എന്നാണ്. പതേർ അഭൂത്. പതേർ അഭൂത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ചിന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്കണ്ഠ, full of anxiety, Prabhupada writes. പൂർണ്ണമായും ഉത്കണ്ഠയാ എന്ന് പ്രഭുപാദ് പറയും. So Maharaj used to give two interesting words. One is Chinta, another is Chintan. മഹാരാജ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ചിന്ത, മറ്റൊന്ന് ചിന്തനം. It's a small difference only, but huge, small difference in the letter. No. Chintan. No. ചിന്ത, ചിന്തൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വാക്കാണ് അത് വേറെ. മഹാരാജ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ചെറിയൊരു വാക്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വാക്കിൽ വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് അന്തരമുണ്ട്. So word, its meaning is so hugely different. Chinta means full of anxiety, always worried. ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്കണ്ഠ, എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠ, വിഷമിച്ചിരിക്കുക, അതാണ് ചിന്ത. But Chintan means you are meditating on the Shastras. You are meditating on Krishna's mercy. You are meditating on, oh, Krishna is doing this for me. What might be his plan? Maybe good thing only. He might be doing this for some other purpose, like that. എന്നാൽ ചിന്തൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ചിന്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So beyond a certain point, we should think, what am I doing? Is it the right direction I am going towards? So let me see if it is really worth chasing this thing. If it is continuously, it is only failure. If it is only going that way, maybe it is Krishna's arrangement. Because here, especially both of them are fully qualified. There is nothing like, husband is not qualified, wife is not qualified. They have everything that is there, but still if it is not happening, it means something, higher purpose, Krishna is doing something there. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒരു പുനർവിചിന്തനം നടത്തേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളും നമ്മുടെ പോക്കും വരവുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ശരിയായ രീതി മാർഗത്തിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നോക്കിക്ക്, ഇവിടെ ചിത്രകേതുവിൻ്റെ കാര്യമായിക്കോട്ടെ, അവരുടെ പത്നിമാരുടെ കാര്യമായിക്കോട്ടെ, രണ്ടുപേരും വളരെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. എന്നിട്ട് കൂടി അവർക്ക് സന്തതികൾ ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, അത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഉദ്ദേശം അതിനകത്ത് വർക്കൗട്ട് ആകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. So here, see what he is doing, Chitraketu, because of this, marrying again and again, not getting any result out of it, he is trying and he is full of anxiety. He is not understanding that, okay, I should stop here and accept it as Krishna's mercy and utilize the rest of my available energy in serving Krishna. ഇവിടെ ചിത്രകേതു ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, മൂന്നല്ല, കോടിക്കണക്കിന് ഭാര്യമാരെ വീണ്ടും ഭരിക്കുകയും അതിലൂടെ പുത്രോത്പാദനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കൂടി പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടും പുത്രസന്തതി ഉണ്ടാവാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹം ആ എഫോർട്ട് നിർത്തുക ഉണ്ടായില്ല. വീണ്ടും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു തീരുമാനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് അവശേഷിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എനർജി, ആരോഗ്യവുമെല്ലാം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. So he is so much fully buried into this anxiety, not spending enough time to accept that it is Krishna's arrangement and move on with his life. Now this is showing in his face. He is doing everything, serving anything nicely, but he is a bit disturbed in that way. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് വളരെ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശരിക്കും കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായും സേവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പൂർണ്ണമായും. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉത്കണ്ഠ എപ്പോഴും നിലച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സേവനം ചെയ്യുമെങ്കിലും അദ്ദേഹം അസംതൃപ്തനായിരുന്നു. So once I remember Maharaj many times he tells this thing that he says
he told one very interesting statement to us when we went to see Maharaj. ഗുരുമഹാരാജിനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഗുരുമഹാരാജ് പറയുകയുണ്ടായി. He came very close to us, sitting there, and he came very close to us, and he repeated one statement. In every word of that, 4 words only. In every four words, he gave enough gap to make it that much more powerful to get into our heads and hearts. മഹാരാജ് ഒരിക്കൽ വളരെ പതുക്കെ ഒന്ന് അടുത്ത് വന്നിട്ട് വെറും 4 വാക്കേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. എന്നാൽ ആ 4 വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. He said, "Don't feel short of anything." With this cap he told. മഹാരാജ് പറഞ്ഞു 4 വാക്കുകൾ. Don't feel short of anything. Don't feel short of anything. ഒന്നിനെയും കുറച്ച് കുറവുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് ഗുരുമഹാരാജ് ഈ ഒരു 4 വാക്ക് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And after that he didn't speak. He said, "We'll see later." That's the only statement he told. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മഹാരാജ് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. And this is such a powerful thing, and for the rest of our life we are carrying that one word, because that is all you need to survive in this world. If you are feeling short of something, then you will feel disturbed, you are in anxiety. Whatever I have is enough. No, he is having more, I less. Krishna is not merciful to me. She is having more, I have less. Like this we keep on having our own things. It will not help at all. And in the meantime, time is running away and our Yamaraj is waiting. ഒന്നിനെയും കുറച്ച് കുറവാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വാക്ക് ഗുരുമഹാരാജ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള എല്ലാ കാലത്തിനും ഒരു വെളിച്ചമായ ഈ വാക്കുകളായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കരുത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടുതലുണ്ട്, എനിക്കുണ്ട്, അയാൾക്കുണ്ട്, നമുക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കരുത്. കാരണം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ യമരാജൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ. അപ്പോൾ ആ സമയം നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. If something is not happening even after our honest endeavor, here Chitraketu is honestly endeavoring whatever he is doing, but then if something is not happening even after our honest endeavor, it means that Krishna has a different plan. വളരെ സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് പണിയെടുത്തിട്ടും അതിന് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വ്യക്തമായി കൃഷ്ണന് ഈ വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ച് എന്തോ ഒരു പ്ലാനുണ്ട് എന്നാണ്. So if we go with his flow, then we will be satisfied and happy. But if you want to go against the flow, we will have to struggle and go through all the troubles. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ എന്താണോ അതിനൊപ്പം നമ്മൾ ആ ഒഴുക്കോടുകൂടി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ശാന്തമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്ലാന് എതിരായി നമ്മൾ നീന്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ വിഷമസ്ഥിതിയിലാവുക തന്നെ ചെയ്യും. So when he is anxious like this, he is not able to focus on anything. By Krishna's arrangement, Angira Muni is coming there to his kingdom one day. This is how the story gets heated up. വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യത്തിനും ശ്രദ്ധിക്കാനോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്ത മാനസികമായി വളരെ ദൗർബല്യനായിരുന്ന ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ കാണാൻ അംഗീര മഹർഷി എത്തുകയാണ്. And see, he is very powerful. First thing. അംഗീര മഹർഷി വളരെ ശക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. And he is Prabhupada says very nicely that by his sweet will he came to the palace of King Chitraketu. അങ്ങനെ ഈ അംഗീര മഹർഷി അതിശക്തനായ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കരുണാമയനായി ചിത്രകേതുവിൻ്റെ രാജസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. And Chitraketu is very nice king. He is very well behaved and he knows all the etiquette. So what he does, immediately he stands up from his throne and offers his worship, and he offers whatever respects at offering drinking water, washes his feet, and then everything, arranges all the things that as a proper host what he should do to a guest, he is doing everything. And then he is making sure that Angira Muni is seated comfortably, and now the important is he is restraining his mind and senses, and he is sitting on the ground. Angira Muni is sitting on the throne, and he is sitting on his feet. Though he is a king, still he is sitting down, and
waiting for him to talk. ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള എറ്റിക്കേറ്റുകളൊക്കെ നന്നായി അറിയാനും അറിയുന്ന ആളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്ന വിരുന്നുകാരനായ അങ്കിര മഹർഷിയെ യഥാവിധം സൽക്കരിക്കുകയും വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആസനങ്ങളും കൊടുത്ത് സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തറയിലിരിക്കുകയും എന്നാൽ അങ്കിര മഹർഷിയെ ഉയർന്ന ആസനസ്ഥനാക്കുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്തു. So this restraining his mind is very important. Samahitaha means restraining his mind and senses means mind will always keep telling you, hey sages, come on, you ask us, you ask for this thing, I'm having this difficulty, help me, this, that, etc. But then he is restraining thing that to that extent he is a very well-behaved king. അദ്ദേഹത്തിന് ആദിത്യ മര്യാദകൾ നന്നായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ഇത് മഹർഷി വന്നിരിക്കുകയാണ്, മഹർഷിയോട് എന്തെങ്കിലും വരം ചോദിക്കൂ എന്ന് ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിലും ആ മനസ്സിനെ അടക്കി വേണ്ട വിധം ആദിത്യ മര്യാദകൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു മനോനിയന്ത്രണം ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. So the sage congratulated him. He told him that you are very humble and your hospitality is so nice. Is everything going fine with you? Is going fine in your kingdom? He is asking. അങ്കിര മഹർഷി വളരെ സംതൃപ്തനായി ആ ആദ്യത്തെ സൽക്കാരത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു, രാജാവേ, അങ്ങയുടെ സൽക്കാരത്തിന് ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്, നന്നായിരിക്കുന്നു, താങ്കൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, താങ്കളുടെ രാജ്യത്തിൽ സന്തുഷ്ടനാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം കുശലപ്രശ്നം നടത്തി. And he is speaking some very beautiful words which are very nice to hear and meditate on. Verse number 17. Angiravacha api te namayan swasti prakritinam tathatmanah yatha prakrutibhir guptah uman raja cha saptabhihi. He is telling that great sage Angira said, my dear king, I hope that your body and mind and your royal associates and paraphernalia are well. You please repeat the translation. Okay. മഹാമുനി അങ്കിരസ് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, നിന്റെ ശരീരവും മനസ്സും രാജകീയ സാഹചാരികളും അനുസാരികളും എല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ. When the 7 properties of material nature, the total material energy, the yuga and the 5 objects of sense gratification are in proper order, the living entity within the material elements is happy. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 7 വസ്തുക്കൾ, സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തി, അഹങ്കാരം, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ശരിയായ ക്രമത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ജീവസത്ത സന്തോഷത്തിലാകുന്നു. Now there is deep meaning here. We will come to that later. Without these 7 elements, one cannot exist. ഈ 7 ഘടകങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒരുവന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. Similarly, a king is always protected by 7 elements. അതുപോലെ ഒരു രാജാവ് എല്ലായ്പ്പോഴും 7 ഘടകങ്ങളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. His instructor, Guru or Swami, അവന്റെ ഉപദേശകൻ സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു, his ministers, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിമാർ, his kingdom, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം, his fort, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരം, his treasury, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജകീയ അനുശാസനങ്ങൾ, his royal order, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിധി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജകീയ അനുശാസനങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിത്രങ്ങൾ and his friends. So these are, for us, we may not have a fort, we will have a house, or we may not have a kingdom. We may not be so powerful as having kingdom, etc. And treasury, we may have little bank account, whatever, bank balance. And then we may have few friends, right? But the thing is, he is telling that a very beautiful point here is, when all these are happy, then it means that we are doing something right. നമുക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും 7 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് തന്നെ. എന്നാൽ രാജാവിനുള്ളതുപോലെ അത്രത്തോളം വലുപ്പത്തിലല്ല. നമുക്ക് കുറച്ചുണ്ട്. രാജാവിന് കൊട്ടാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വീടുണ്ട്. രാജാവിന് വലിയ നിധിയാണുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. രാജാവിന് ഒരുപാട് മിത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മിത്രങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ വിവർത്തനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ,
ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാജാവും സംതൃപ്തനായിരിക്കണം. So here Prabhupada writes in the purport very nicely. Generally when the associates of the king are quiet and obedient, the king can be happy. ഇതിൽ പ്രഭുപാദ് വളരെ വ്യക്തമായി ഇതിൽ പർപ്പറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴാണോ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആ രാജാവ് വളരെ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. So he is telling, when we inquire from a friend whether everything is well, we are concerned not only with his personal self but also with his family, his source of income, his assistants or servants. We say everything is going well. Like that, if we ask about everything put together. We don't ask separately, you have a job is good, or your bank balance is good, or your house is all right. We don't ask separately. Everything is included in it. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ 7 കാര്യങ്ങൾ ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അത് അവർ വളരെ സംതൃപ്തരായിരിക്കും. ഇവ ആർക്കുണ്ടോ അവരെല്ലാം വളരെ സംതൃപ്തനാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട്. So finally Prabhupada writes beautifully, all of them must be well and then a person can be happy. ഈ 7 കാര്യങ്ങളും ആർക്കാണോ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഉള്ള ആള് വളരെ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. Yes. So now in the next verse is beautifully is telling further. Now how can all of them be happy? All of them must be well and then a person can be happy. But for them to be happy, what should we do? Right? So that is why in the next verse he is telling that beautifully. Atmanam prakriti shraddha nidhaya shreya apnuyat rajnya tata prakritayo naradeva hitadayah. See, you read the Malayalam directly. അല്ലയോ രാജാവേ, മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ പ്രഭുവേ, രാജാവ് അവൻ്റെ സഹായികളെ നേരിട്ട് ആശ്രയിക്കുകയും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ സന്തോഷവാനാകുന്നു. അതുപോലെ അവൻ്റെ സഹായികൾ അവന് സമ്മാനങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും സമർപ്പിക്കുകയും അവൻ്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും സന്തോഷത്തിലാകും. See, here it may refer to a king, but we are all grahasthas, so it applies to us also, right? So it doesn't, Prabhupada writes nicely, a king should not simply give orders to his dependents because he is supreme. Sometimes he must follow their instructions. So at home we have a husband will have wife or children, and like that. So you can't keep on ordering, hey come on, you chant, you do this, you go wash your this, that, etc. Sometimes Prabhupada writes very nicely, sometimes he must follow their instructions. Sometimes children will have to tell us. Krishna Shri Prabhu is not there, Damu is smiling. Only Mataji is there. Already they are complaining that you are not listening to them. And you are smiling, saying that, oh, see, Bhagavatam is... Now Damodar fell in love with Bhagavatam. Sometimes... Not only Damodar. No, I just saw him, the others it is included. Subhangi is looking at Kathamas Prabhu. Now he is saying, Acha, you should listen to me now. Follow my instruction. Mataji will not tell here. She will tell at home. So similarly, see the same thing. It's actually you give and take. We have to understand that. It's not that only one person order. At times they will give good advice. They will have some nice understanding. That better you will be thinking in one way, but they will think in a different angle, and that may sometimes work also. So Maharaj always said it's a balance. It's not that you can't just simply say, oh, Prabhupada said husband means ego, their male ego will have to be taken care of. No, there are times when they will be correct, will be wrong. So we have to understand that very well. Many times these days the children are even more intelligent than us. So we have to understand from them. My Guru Maharaj will sit when you are sitting in front of him. He will say, hey, you know computer more than me, so you are my computer guru. We will be hardly 20 years, 25 years. He is 80 plus, but he will say, you are my computer guru. You are my finance guru. You are my this guru. That he will say that I can learn from you. So point is, as devotees, we should be ready to learn from anybody.
Not that I will learn only from someone elder to me, that I should learn only from someone senior to me. Not like that. That is very prakrita bhakta, means very low level devotee. ഇവിടെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത് രാജാവിനെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. നമ്മളെല്ലാം ഗൃഹസ്ഥന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം നമുക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ പ്രഭു രാജാവ് അവൻ്റെ സഹായികളെ നേരിട്ട് ആശ്രയിക്കുകയും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ സന്തുഷ്ടനാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ അവൻ്റെ സഹായികൾ അവനെ സമ്മാനങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും സന്തോഷത്തിലാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരാൾ മാത്രം ഓർഡർ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ വെറുതെ അതിനനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജാവ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ മാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സന്തോഷിക്കാറുണ്ട്. എന്നതുപോലെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഭാര്യയും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ ഞാനിവിടുത്തെ ഗൃഹനാഥനാണ്, ഞാൻ ആരുടെയും ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് അല്ല പറയേണ്ടത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഗുരു മഹാരാജ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് 80 വയസ്സായി, എന്നാൽ എനിക്കൊക്കെ 20 വയസ്സേ ആയുള്ളൂ ആ സമയത്ത്. എന്നിരുന്നാലും ഗുരു മഹാരാജ് പറയാറുണ്ട്, താങ്കൾ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗുരുവാണ്, എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗുരുവാണെന്ന് പറയും. എന്നാൽ അതേപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തറിയാമോ അതിനെ നമ്മൾ മാനിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും കൊടുക്കുക വാങ്ങുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് പലതും പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്. So, Mataji, Network Prabhu listens to you. മാതാജി, എന്താ നട്വർ പ്രഭു താങ്കൾ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാറുണ്ടോ മാതാജി? Prabhu, Mataji telling what Prabhu said, I will obey. That is the rule there. Okay, that is your Give and take proposal. give and take. No? Then note down the times thing in this and ask him to go back and listen to what he came just after we completed this point. പ്രഭു നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ച കാര്യം പ്രഭു ലേറ്റായി വന്നതുകൊണ്ട് പ്രഭു കേട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാൻ പറയാം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ച വിഷയം. So let's go to the next one. Now the next two verses are very very beautiful. Is Apidara Prajamatya Shrenyoth Mantrinah Aura Janapada Bhupa Atmaja Vashavartinah. You read the translation directly. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6:14-19 വായിക്കുന്നത്. അല്ലയോ രാജാവേ, നിന്റെ പത്നിമാർ, പൗരന്മാർ, കാര്യനിർവാഹകരും ഭൃത്യരും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും എണ്ണയും വിൽക്കുന്ന വ്യാപാരികൾ ഇവരെല്ലാം നിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ? മന്ത്രിമാർ, കൊട്ടാരവാസികൾ, പ്രാദേശിക ഭരണകർത്താക്കൾ, നിന്റെ പുത്രന്മാർ, മറ്റാശ്രിതർ ഇവരിലെല്ലാം നിനക്ക് പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുണ്ടോ? Now again he is talking about are they under your full control. Angiramani is asking here to the King Chitraketu, are they all under your full control? Now one may think that hey, see, again he is talking about they should all be under your full control. Now the beauty is, come to the next verse and you will see what full control means. Yasyatmanuvashaschet syat sarve tat vashagaime loka sapalayachanti sarve balimatandritaha. Need the translation. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, രാജാവിൻ്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കും. This is the answer. If you you think that are they all under your full control, the next verse Angiramani completes it by saying that
If they are not under your control, means your mind is not under your control. So your mind has to be under your control first. Then automatically all of them will be under. They will be listening to you, subordinate to you. But what happens is your own mind you are not controlling. You are expecting everybody else to be controlled under you. That will not work. ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് അങ്കിരമഹർഷിയാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്നെ അതിന് ആൻസറും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണത്? രാജാവിൻ്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല എങ്കിൽ അങ്ങയുടെ മനസ്സ് അങ്ങയുടെ കൺട്രോളിലല്ല എന്ന് എടുത്ത് അദ്ദേഹം അങ്കിരമഹർഷി ഇതിലൂടെ പറയും. So this is the lesson we should understand. If you are able to control your mind, you can control the whole world. If you are not able to control your mind, you cannot control your own family also. നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രണത്തിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ നമുക്ക് നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അഥവാ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫാമിലിയെ പോലും നമുക്ക് ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്താൻ കഴിയില്ല. And if you want to control your mind, what should you do? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Or Bhagavatam, Bhagavad Gita. These three very simple methods to control our mind. എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഈ പ്രഭു പറഞ്ഞതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ മന്ത്രം നമ്മൾ ദിനവും ജപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ല എങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവത്യാദി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Now, what does this control actually means? Next verse is beautiful, it reveals that. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആത്മന പ്രീയതേനാത്മാ പരതഃ സ്വത ഏവ വാ ലക്ഷ്യയേ ലബ്ധകാമം ത്വാം ചിന്തയാ ശബലം മുഖം. അല്ലയോ ചിത്രകേതു രാജാവേ, നിന്റെ മനസ്സ് സന്തുഷ്ടമല്ല എന്ന് എനിക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു. This is the point. If your mind is not pleased, you can easily see from the face, something is wrong. He's looking very disturbed, anxious. If your mind is not pleased, it cannot be under your control. Mind somehow or other has to be pleased. Only then it can be under your control. If it is always saying, I want this, I am not happy with this, I want to go somewhere, then it is not pleased. So you are under mind's control. It will tell you, hey, this place is not good, go to some other place. This wife is not good, go to some other girl. Your husband is not good, go to some other thing. So you will keep on going behind all these things, then the mind is dragging you everywhere. You understand? But if the mind is pleased, it will not bother you, isn't it? If I am not pleased only, I will come and ask you, Mataji, you give this, Prabhuji, you give this, like that. If my mind is pleased, why would I come and bother you? I will be happy with whatever, busy with doing now. So how to please your mind? To be with Bhagavatam. Make your mind pleased by chanting mantra continuously. Japa, we can do kirtan, we can do. When you do kirtan, we are automatically pleased, Damu. I'm eagerly looking forward to your kirtans, man. I came for that only. All your wonderful kirtaniya group is nice there. So how your mind is manaprasidati. So that is the secret. To control the mind, you have to please the mind. How to please the mind? Not materially, but through higher taste, right? Through higher taste, you please the mind and bring it under control. When your mind is under control, then everything dependent on you will be under your control. മനസ്സ് സംതൃപ്തമല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ സമീപിക്കുകയും അവരെയും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉള്ള ആൾ കൊള്ളത്തില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത ആളിനെ നമ്മൾ തപ്പാൻ തുടങ്ങും. ഉള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് ശരിയല്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു സാഹചര്യം നമ്മൾ തപ്പാൻ തുടങ്ങും. ഉദാഹരണത്തിന് ഉള്ള ഭാര്യ ശരിയല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാര്യയെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും. ഉള്ള ഭർത്താവ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭർത്താവിനെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ അടുത്ത് പോവുകയും അവരെയും കൂടെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സംതൃപ്തിപ്പെടണം. സാധാരണഗതിയിൽ മനസ്സ് സംതൃപ്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കീർത്തനം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം മനസ്സിന് ശാന്തി സന്തോഷമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സംതൃപ്തിപ്പെടാനും കഴിയത്തുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാനും കഴിയത്തുള്ളൂ. ആർക്കാണോ മനസ്സിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനും മനസ്സിനെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ മനസ്സിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെ മനസ്സിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താം? അപ്പോൾ അതിന് ഉയർന്ന സന്തോഷം കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഹയർ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സ് സന്തോഷിക്കുകയും അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കുന്ന മനസ്സ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാവുകയും ചെയ്യും. Okay, we'll stop here. With this, Angir Muni is stopping, and then what Chitraketu is going to speak and all, we'll see Krishna willing in the evening and the subsequent. Mana Param Karanam Amananti. That is the shloka. You remember that shloka? Yes. You asked me in the message also how to sing it. Yes, Prabhu. That shloka, no? Mana Param Karanam Amananti Samsara. And Nayam Janome Sukha Dukkha Hetu. And in Pingala's prayers also towards the end, Ashahi Paramam Dukkham Nairashyam Paramam Sukham. See how nice Bhagavatam is. It's just one word, it just brings so much joy to us. Our Kadamala Prabhu, Mataji said, but he is no Aishwarya. All Aishwarya has come. Kadamala Prabhu got all Aishwarya. Ye Prasade Pura. So it's all Prasad. Very nice. See how nice Chitraketu's chapter is. Are you liking it now? Are you enjoying it? Now, the only person who was not enjoying about his situation is Chitraketu himself. Right? But then we are also like Chitraketu only. We may not have one small thing will not be there. That will keep on bothering us. പറയാണ് എന്ത് മനോഹരമാണ് ചിത്രകേതുവിൻ്റെ ലീല, ശരിയല്ലേ? ചിത്രകേതുവിൻ്റെ ലീല വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വളരെ സംതൃപ്തമായിട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലേ? എന്നാൽ ചിത്രകേതുവിൻ്റെ ലീലയിൽ ആരാണ് സംതൃപ്തനല്ല എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിത്രകേതു മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംതൃപ്തനല്ലാത്തത്. എന്നാൽ ആ ലീല വായിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ സംതൃപ്തനല്ലേ? But he also is a pure devotee at the end of the day. But because he was surrendered to Angira Muni, his desire, immediate desire was to fulfill his material desire. Eventually he got the mercy of Narad Muni. That is the most important thing. Even if you have some material desires, you have something, some general thing that for your family or for something related thing, you can express it openly to the spiritual master. But don't force the spiritual master to give what you want. Whatever he speaks or whatever our spiritual master gives, just accept it with full heart. അങ്കിരമഹർഷിയുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ചിത്രകേതു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തൻ തന്നെയാണ്, നല്ലൊരു ഭക്തനാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അല്പം മുൻതൂക്കം വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിത്രകേതു മഹാരാജ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ സത്യസന്ധമായ നമ്മുടെ അവസ്ഥ തുറന്നു പറയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നാരദ മഹർഷിയോടും അങ്കിര മഹർഷിയോടും ചിത്രകേതു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അത് തരുവാൻ വേണ്ടി അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർമാരെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കരുത്. എന്നാൽ അവരെന്താണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Many times our devotees, our Maharaj disciples, Parampuja Mahavishnu Maharaj, Mahavishnu Maharaj disciples, our spiritual disciples, they will go to Maharaj and express their desire. That will be like material, Maharaj, I want to go to the foreign countries and I want to marry. Like that, when they go and tell Maharaj, will be happy that, okay, you have these desires, no problem. But the good thing you have done is you have come to me. You have come to me. Now don't worry, I will fix it for you. ഹിസോളം മഹാവിഷ്ണു ഗുരുമഹാരാജിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ഞങ്ങൾ പലരും പല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയും പല ആഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ട് മഹാരാജിൻ്റെ അടുത്ത് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മഹാരാജനോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തുറന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും മഹാരാജ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയും, നീ ചെയ്തത് വളരെ ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ്, നിനക്ക് ഈ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഓക്കെ നല്ലത് തന്നെ. എന്നാൽ നീ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു, എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നീ തുറന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചു, ഓക്കെ ഞാൻ താങ്കളുടെ ഗുരുവല്ലേ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാമെന്ന് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു. So he will say that, don't worry, we'll fix it, we'll make sure it is a thing. But at the same time, Maharaj also will say that ultimately it is in Krishna's hands. We will try honestly. Whether Krishna gives it or not, we will accept with full heart. എന്നാൽ മഹാരാജ് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം വിനയപൂർവ്വം നമ്മളോട് പറയും, ശരിയാണ്, നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ച് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്,
ഇതെല്ലാം ആത്യന്തികമായി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് നമുക്ക് കിട്ടാം, കിട്ടാതിരിക്കാം, എന്ത് തന്നെയായാലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്ന് എപ്പോഴും ഗുരുമഹാരാജ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാറുണ്ട്. So this is we learned here, and Krishna will continue in the evening. Thank you, brother. His Grace Kalachakra Prabhu ki jai. Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai. Hari Hari. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ്സിന് എല്ലാവരെയും പ്രഭു സ്വാഗതം But ചെയ്യുന്നു. if they have any questions, Prabhu, ask them to note down. Okay. In the evening, those on the online Okay, website, they can discuss in the evening. പ്രഭു പറയുകയാണ്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പാരായണം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അവരെല്ലാം ദയവായി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം നിങ്ങളുടെ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം സത്സംഗത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നേരിട്ട് ഈ വിഷയം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഉത്തരവൊക്കെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും നേരിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പ്രഭു ക്ഷണിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യും. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hari Bol.